నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్. డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలతో భారత్ సుస్థిరమైన అభివృద్ధి సాధించిందన్నారు ప్రధాని మోడీ. విభిన్న జాతులు, సంస్కృతులతో ప్రజాస్వామ్యం సాధ్యం కాదన్న అపోహలను భారత్ తొలగించిందని తెలిపారు. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో 28వ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ అండ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్ ప్రారంభించిన ప్రధాని ప్రజల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పరిపాలన సాగిస్తున్నామని వెల్లడించారు. भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ఆర్మీ డే సందర్భంగా రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లో శౌర్య సంధ్య కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది రక్షణ శాఖ. సవాయ్ మాన్ సింగ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఈవెంట్కు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హాజరయ్యారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో వీరమరణం పొందిన జవాన్ల త్యాగాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. వారి కుటుంబాలకు గ్యాలంటరీ అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. రాజస్థాన్ శౌర్యానికి ప్రతీక అన్న రాజ్నాథ్, దేశ శాంతి కోసం సైనికులు చేసిన త్యాగం మరువలేందని అన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా ముగియలేదని, ఉగ్రవాద ఆలోచన అంతమయ్యే వరకు కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. आज का दिन उन जवानों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और अप्रतिम बलिदान की गाथा को स्मरण करने का दिन है, जिनके समर्पण और साहस के कारण आज हमारा पूरा भारत सुरक्षित है। साथियों, मैं इस अवसर पर राजस्थान की धरा को भी नमन करता हूं। यह वह धरती है जहां कड़ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। शौर्य, पराक्रम और त्याग की अमर कहानियों से यहां का इतिहास भरा पड़ा है। राजस्थान की धरती ने सदैव भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसे शक्ति और गरिमा प्रदान की है इस राजस्थान की धरती ने। यहां के वीरों ने भारत माता की सेवा में अपने जिस्म का रक्त बहाया है। महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, पन्नाधाय के त्याग से लेकर రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లో 78వ ఆర్మీ డే అట్టహాసంగా జరిగింది. దేశ సేవలో వీరమరణం పొందిన యుద్ధ వీరులకు ఆర్మీ అధికారులు నివాళులర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆర్మీ డే పరేడ్ నిర్వహించారు. ఈ పరేడ్కు రాజస్థాన్ సీఎం భజన్లాల్ శర్మ, ఆర్మీ చీఫ్ ద్వివేది హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మోస్ ఆకాశ్ క్షిపణులతో పాటు ధనుష్ ఫిరంగులు, అర్జున్ యుద్ధ ట్యాంకులు, రోబోట్ డాగ్స్ను ప్రదర్శించారు. K9 వజ్ర వంటి అధునాతన ఆయుధ వ్యవస్థలు, సాయుధ వాహనాలతో భారత ఆయుధ వ్యవస్థ బలాన్ని చాటారు. పరేడ్లో భాగంగా ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. सर्वप्रथम आपके सामने जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में समरी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से ये कार्य करता है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व इसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। नेतृत्व 70 senior wing cadets
including representatives from different parts of the country, reflecting the true shared legacy of valor and tradition between Nepal. में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके लिए देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम और वाह क्या बात है। Playing the timeless melody of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, disciplined, resolute and timeless. सरसीना तान सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। Representing the youth power of the nation, it is led by Senior Under Officer Kavita Kumawar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true. ఛత్తీస్గఢ్లో మావోయిస్టులకు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. బీజాపూర్ జిల్లాలో 52 మంది మావోయిస్టులు ఆయుధాలు వీడి జనజీవన స్రవంతిలో చేరారు. ఇందులో 21 మంది మహిళలు, 31 మంది పురుషులు ఉన్నారు. లొంగిపోయిన వారిపై మొత్తంగా 1,41,00,000 రివార్డు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. లొంగిపోయిన వారిలో 8 లక్షల రివార్డున్న డీవీసీ సభ్యుడు లక్కు కరం అలియాస్ అనిల్, మరో 8 లక్షల రివార్డున్న పీపీసీ మెంబర్ లక్ష్మీ మాధవి అలియాస్ రత్న ఉన్నారు. వీరంతా దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ, ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దు డివిజన్, భమ్రాగడి ఏరియా కమిటీ వంటి పలు విభాగాల్లో పనిచేశారు. హింసా మార్గం వ్యర్థమని గ్రహించి ప్రభుత్వ పునరావాస పథకాల ద్వారా కొత్త జీవితం ప్రారంభించేందుకు వారు ముందుకు వస్తున్నారని బీజాపూర్ ఎస్పీ జితేంద్ర కుమార్ తెలిపారు. జనజీవన స్రవంతిలోకి చేరిన మావోయిస్టులకు ఆర్థిక సహాయం, నైపుణ్య శిక్షణ, గృహ వసతి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. 2024 జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క బీజాపూర్ జిల్లాలోనే 824 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోగా 1126 మందిని అరెస్టు చేశారు. 223 మంది ఎన్కౌంటర్లో మరణించారు. బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీకి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈడీ విధుల్లో జోక్యం చేసుకోవడంపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం సీరియస్ అయింది. ఇటీవల ఐప్యాక్ ఆఫీసులో ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేయగా అదే సమయంలో అక్కడకు వెళ్లిన మమతా బెనర్జీ ఫైల్స్ తీసుకొని బయటకొచ్చారు. ఈ విషయంపై ఈడీ, మమతా బెనర్జీ మధ్య వివాదం నెలకొంది. దీనిపై సీరియస్గా స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు సీఎం మమత పోలీసులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. 2 వారాల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఈడీ అధికారులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లపై స్టే విధించింది. ఇక ఐప్యాక్ ఆఫీసులో సీసీ ఫుటేజ్, స్టోరేజ్ డివైజ్లు భద్రపరచాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది సుప్రీంకోర్టు. తమిళనాడు మధురైలోని అవనియాపురంలో నిర్వహించిన జల్లికట్టు పోటీల్లో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. 10వ రౌండ్లో ఎద్దులను ఆపేందుకు వెళ్లిన యువకుల్లో 52 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిలో 10 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గాయపడిన వారిలో ఎద్దుల పోరాట యోధులు 27, వాటి యజమానులు 20, ప్రేక్షకులు 7 ఉన్నట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి పార్టీ ఫిరాయించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మరో 2 ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్. శాసనసభ్యులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, కాలే యాదయ్యలు పార్టీ మారినట్లు సరైన ఆధారాలు లేవని స్పీకర్ కార్యాలయం తేల్చి చెప్పింది. వారిని బీఆర్ఎస్ సభ్యులుగానే గుర్తిస్తున్నట్లు స్పీకర్ వెల్లడించారు. దీంతో మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఫిరాయింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటుండగా వారిలో ఇప్పటి వరకు 7గురికి అనర్హత వేటు నుంచి ఉపశమనం లభించినట్లయింది. మరో 3 ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. స్పీకర్ నోటీసులకు దానం నాగేందర్ ఇంకా రిప్లై ఇవ్వలేదు. త్వరలోనే కడియం, సంజయ్లను విచారణకు పిలువనున్నారు స్పీకర్. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినట్లు 10 ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్ వేసింది గులాబీ పార్టీ. న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో వారికి అనర్హత పిటిషన్లపై స్పీకర్ విచారణ జరుపుతున్నారు. పార్టీ మారినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని, అలాగే ఫిర్యాదుదారుల వివరణ తీసుకొని తీర్పిస్తున్నారు స్పీకర్. ఆ నేపథ్యంలో 7గురికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. స్పీకర్ అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు విమర్శిస్తున్నారు.
సదరన్ కమాండ్ సెంటర్ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని హైదరాబాద్కు మార్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సీఎం రేవంత్ ఆర్మీ ఉన్నతాధికారులను కోరారు. హైదరాబాద్ కమాండ్ సెంటర్లో సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన సివిల్ మిలిటరీ లైజన్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. తెలంగాణలో 10 ఏళ్లుగా ఒక్క సైనిక్ స్కూల్ను కూడా మంజూరు చేయలేదని గుర్తు చేస్తూ రాష్ట్రంలో సైనిక్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాల్లో సహకరించేందుకు తెలంగాణ ముందుంటుందని రేవంత్ అన్నారు. వికారాబాద్లో ఫ్రీక్వెన్సీ నేవీ రాడార్ స్టేషన్కు 3000 ఎకరాలు కేటాయించినట్లు గుర్తు చేశారు. ఆర్మీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మధ్య సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక అధికారులను నియమించాలని కోరారు. నిరంతర చర్చల ద్వారానే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని ఆర్మీ అధికారులకు సీఎం రేవంత్ వివరించారు. మేడారంలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్, సీతక్క పర్యటించారు. సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెలను దర్శించుకున్నారు. మేడారంలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల పురోగతిని పరిశీలించిన మంత్రులు త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఈ నెల 18న సీఎం రేవంత్ మేడారంలో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో సభా స్థలాన్ని పరిశీలించి సభకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు మంత్రి పొంగులేటి. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొంతమంది ప్రభుత్వాన్ని భ్రష్టు పట్టించే విధంగా బద్నాం చేస్తున్నారని అన్నారు. స్వేచ్ఛను హరించే విధంగా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వంపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తూ రాజకీయ దురుద్దేశ కుట్ర చేస్తే సహించేది లేదన్నారు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటుందని తెలిపారు. దీంట్లో రాజకీయ ప్రమేయం అవసరం లేదని మంత్రి పొన్నం స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది మూర్ఖులు ప్రభుత్వాన్ని భ్రష్టు పట్టించే విధంగా బదనాం చేసే విధంగా ఆలోచన చేస్తూ స్వేచ్ఛను హరిస్తూ వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశాల పట్ల మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నిజంగా అంత ధైర్యం ఉంటే ఆధారాలతో బయట పెట్టాలి. అట్లా కాకుండా వట్టిగానే ఒక కథనం చేసి దాన్ని మార్కెట్ చేసి వాళ్ళు ఏదో రాక్షసానందం పొందితే చట్టం తన పని తను చేసుకుంటూ పోతుంది. దాని మీద ముసలి కన్నీరు గారుస్తున్న వాళ్ళందరినీ అడుగుతా ఉన్నా, మీ కుటుంబాలకో లేతే రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న మహిళా అధికారులకో లేదా జర్నలిస్టులకో సంబంధించి ఎక్కడైనా అటువంటి అపవాదం మోపి వాళ్ళను అవమానపరిచి వాళ్ళ వ్యక్తిగత ప్రతిష్టకు భంగం కలిగి వారికి సంబంధించినటువంటి కీర్తిని వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అంశాల లోపల నష్టం కలిగజేస్తే చట్టం చూస్తూ ఊరుకుంటుందని ఎట్లా అనుకుంటారు? తప్పు కదా. అందుకే ప్రభుత్వంలో ఇటువంటి నిరాధారమైన ఎటువంటి పస లేకుండా ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతో కుట్ర చేసి అందులో పత్రికలు లేదా సోషల్ మీడియా ఇటువంటివి చేస్తే ప్రభుత్వం తప్పకుండా గతంలోనే చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో రాజకీయ ప్రమేయం అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం తప్పకుండా చట్టంలో ఉన్నటువంటి పరిధి ప్రకారంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ఇప్పుడు దానికి చెప్తే పొలిటికల్ కాన్స్పిరెన్సీ ప్రభుత్వాన్ని రాగానే ఇది ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది కూలగొడతామన్నారు. దాని తర్వాత రకరకాల ప్రభుత్వానికి అస్తిత్వపరిచే ప్రయత్నం చేసినారు. రకరకాల బదనాం చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. ఆఖరికి మేము అధికారంలోకి రాకముందు జరిగిన కాళేశ్వరం సంఘటన కూడా మేమే బాంబు పెట్టి పేల్చినామనే అసహనంలో ఉన్నారు. ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలిసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇటువంటి కథనాలు చేస్తున్నారు. అది వాళ్ళకు మంచిది కాదు. నేరుగా ఇండైరెక్ట్గా ఎవరు దీని అనుకున్నా బరాబర్ తప్పకుండా కఠిన చర్యలకు బాధ్యత వహించాల్సిందే. మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వంలో ఉండే మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి అసభ్యకర భాష మాట్లాడితే వారిపై కూడా కేసులు నమోదు చేయాలని ఆయన అన్నారు. చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించే విధంగా ఉండాలన్నారు. ప్రతిపక్షం మీద ఒకలాగా, ప్రభుత్వంలో ఉండే వారిపై ఒకలాగా ఉంటే న్యాయపరంగా పోరాటం చేస్తామని తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తాను అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశానని, పెట్టిన కేసులను న్యాయపరంగా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇదే మీటింగ్ లీలా ప్యాలెస్లో జరిగినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్య చేసినటువంటి కేసులు పెట్టారు. సరే, నేను న్యాయపరంగా చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటా, నాకేమి దాని మీద ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక మీదట ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతటి వారైనా కానీ అటువంటి భాష మాట్లాడితే మాత్రం మరి చట్టం అందరికీ వర్తిస్తుందా లేకపోతే మా వరకే వర్తిస్తుందా అప్పుడు చూస్తాం. ఇప్పటి నుంచి ఎవ్వరు వల్గర్గా కానీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడితే మాత్రం మేము పోలీస్ కేసు పెడతాం. 2047 స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. ప్రతి ఒక్కరి జీవన ప్రమాణాలు, ఆదాయం పెరగాలని ఆకాంక్షించారు. 2027 ఏడాది కల్లా రాష్ట్రంలో ల్యాండ్ పూలింగ్ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను గాడిలో పెడుతున్నామని, గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా మారుస్తామని వ్యాఖ్యానించారు. తాగునీటి సమస్యను పూర్తిగా అధిగమిస్తామని తెలిపారు. సోలార్ పవర్ సిస్టమ్ను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేస్తామని, ప్రకృతి సేద్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని తెలిపారు.
2047 విజన్ స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్. అదే సమయంలో భారతదేశం వికసిత్ భారత్ 2047 వాళ్ళు ఏదైతే తయారు చేశారో దానికి అనుసంధానంగా మనం కూడా 2047కి స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. అదే సమయంలో నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలు పెట్టుకుని 2029కి ఏం చేయాలి, 34కి ఏం చేయాలి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 5 ఏళ్ళకి ఏం చేయాలి, ఎవ్రీ 5 ఇయర్స్కి అదే మరి ఎవ్రీ ఇయర్కి క్వార్టర్లీ మంత్లీ టార్గెట్స్ పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మా ఉద్దేశం ఒకటి, జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలి, ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క ఆదాయం పెరగాలి. నేను అందుకే ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, వెల్తీ హెల్తీ హ్యాపీ సొసైటీ. ప్రతి ఒక్కరికి ఆదాయం పెరగాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యం బాగుండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఆనందంగా ఉండాలి. పండుగలు ఇవన్నీ ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. ఇండ్లు లేని వాళ్ళందరూ గుర్తించాం, 247 ఇళ్ళు కావాలి. కొంతమందికి ఇంటి జాగాలు ఉన్నాయి, 187 మందికి ఇంటి జాగాలు కూడా లేవు. 1 ఇయర్ టైం ఇచ్చాను. 2+1 కానీ 1+1 కానీ లేకపోతే విడిగా మనకు ల్యాండ్ దొరకగలిగితే, ఇప్పుడంతా రాను రాను ల్యాండ్ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ అవుతోంది. కాబట్టి అవి కంప్లీట్ చేయమని ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కల్పించడం బాధ్యతగా తీసుకుని అది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. డ్రైనేజెస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం. డ్రైనేజ్లో వచ్చే లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా, మురుగు కాలువలో వచ్చే నీళ్ళన్నీ డిస్పోజల్ కూడా సైంటిఫిక్గా చేస్తాం. చెత్త కలెక్ట్ చేయడం 100% చేస్తున్నాం. దీంట్లో నుంచి సెగ్రిగేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. 1 డ్రై, 2 పొడి. పొడి చెత్త నుంచి కాంపోస్ట్ తయారు చేస్తాం. డ్రై చెత్త నుంచి సర్క్యులర్ ఎకానమీకి ఏం పోతాయి, 50% సర్క్యులర్ ఎకానమీ పోతాయి. సర్క్యులర్ ఎకానమీకి ఇచ్చేసి మిగిలిన 50% ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ లేకుండా అవన్నీ తీసిపోయి పవర్ జనరేషన్ చేసి ఇక్కడికి పంపిస్తాం. సో దట్ పరిశుభ్రమైన గ్రామాలు నీట్గా ఉంటాయి. ఆ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన కరెంట్ విషయంలో సోలార్ నేను చెప్పాను, ఇక్కడే సబ్స్టేషన్ పెట్టాం. ఇక్కడ వచ్చిన సోలార్ అంతా కూడా ఇక్కడే పెట్టి, బ్యాటరీ పెట్టి, స్టోరేజ్ కూడా పెట్టి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడే డిమాండ్ సప్లైని బట్టి ఇక్కడే మేనేజ్ చేసుకుంటాం. బయట నుంచి కరెంట్ వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా ఇక్కడే తయారు చేసుకొని సర్ప్లస్ ఉంటే అప్పుడు గ్రిడ్కి ఇస్తాం. ఒకవేళ రియల్గా డెఫిషిట్ ఉంటే తీసుకుంటాం కొద్దిగా. దానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టాం. నిన్నే నేను సబ్స్టేషన్ కూడా ఇనాగరేట్ చేసాం. 2 నెలల్లో స్టోరేజ్ కూడా బ్యాటరీ పెట్టేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి అది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అవసరమైతే పంప్ సెట్స్ అన్నింటికి కుసుమ్ కింద సోలార్ ఇస్తాం. అది వాళ్ళు వాడుకునేది మీటర్ పెట్టుకుంటాం. వాళ్ళు విల్లింగ్ అయితే వాళ్ళు ఎంత కరెంట్ ఇస్తారో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ కరెంట్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. స్వాపింగ్. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి పీక్ ఉంది, కరెంట్ ఇస్తారు, వాళ్ళకి అవసరం మళ్ళీ ఇస్తాం. ఆ కరెంటుతో వాళ్ళ స్కూటర్లు, సైకిళ్ళు, కార్లు, ట్రాక్టర్లు అన్నీ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. జీరో కాస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి కానీ వెహికల్స్ మీద కానీ కారు కొనుక్కుంటే ఇంకా మెయింటెనెన్స్కి ప్రాబ్లం ఉండదు. అలాంటి వాతావరణాన్ని తీసుకొస్తాం. ఇది ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. వెల్కమ్ బ్యాక్. తిరుపతి జిల్లా నారావారిపల్లిలో సంక్రాంతి పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకున్నారు సీఎం చంద్రబాబు. ముందుగా గ్రామదేవత గంగమ్మ, కులదేవత నాగాలమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అలాగే తల్లిదండ్రులతో పాటు నందమూరి తారక రామారావు, బసవతారకం విగ్రహాల వద్ద నివాళులర్పించారు. ప్రతి ఏటా నారావారిపల్లెలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సొంతూరు నారావారిపల్లెలో గ్రామస్తుల నుంచి వినతులను స్వీకరించారు చంద్రబాబు. ప్రతి ఒక్కరిని ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వినతులను వెంటనే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్కు ఆదేశించారు. నెల్లూరు నగరాన్ని వరద ముప్పు లేని ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు మంత్రి నారాయణ. 50 కోట్లతో అందుకు తగిన చర్యలను చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. నెల్లూరు నగరంలో సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న నారాయణ మన్సూర్ నగర్లో అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. మరో 3-4 నెలల్లో డ్రైనేజ్ పనులు పూర్తి చేస్తామని అన్నారు. ఈరోజు నెల్లూరులో అన్ని డ్రైన్స్ని 50 కోట్ల రూపాయలతో రెనోవేట్ చేస్తున్నాం. బోత్ సైడ్స్ కాంక్రీట్ వాల్ కట్టి పైన స్లాబ్ వేస్తున్నాం. 50 కోట్ల రూపాయలతో గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు బడ్జెట్లో పెట్టారు. దానికి కారణం ఏంటంటే 2017లో ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు నెల్లూరు సగం మునిగిపోయింది. అందులో మసూర్ నగర్లో అయితే
ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా వాటర్ వచ్చేసినాయి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా, గ్రౌండ్ ఫ్లోరే కాదు. స్వయాన్ని ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే కూర్చొని ఉన్నామో ఇక్కడ నుంచి పడవలో తిరిగాం. నేను తిరిగాను పడవలో, గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పడవలో తిరిగారు. ఎందుకంటే దాని యొక్క వాటర్ డెప్త్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్. మళ్ళా అటువంటిది రిపీట్ కాకూడదని ఆ రోజు అనేక చర్యలు తీసుకొని ఇంతవరకు రిపీట్ కాకుండా చేసాం. ఏదేమైనప్పుడే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలనే ఉద్దేశంతో 50 కోట్లు ముఖ్యమంత్రి గారు శాంక్షన్ చేశారు. టెండర్లు అయిపోయినాయి, వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. రాబోయే 3-4 నెలల్లో అవన్నీ పూర్తి చేస్తాం. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లి నివాసంలో సంప్రదాయబద్ధంగా సంక్రాంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంగా పాల్గొన్నారు. కేసీఆర్ గారి సతీమణి శోభమ్మ, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ శైలిమతో పాటు కేసీఆర్ మనవడు, మనవరాలు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ పండుగను కుటుంబ సమేతంగా సంతోషంగా జరుపుకున్నారు. హనుమకొండ జిల్లా కొత్తకొండ వీరభద్రస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించారు. మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్ బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వీరభద్రుడిని దర్శించుకొని గుమ్మడికాయ, కోడెమొక్కులు సమర్పించారు. గ్రీన్లాండ్పై అగ్రరాజ్యం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. చెప్పిన మాట ప్రకారం గ్రీన్లాండ్ తమదే, ఇంకో మాటే లేదంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ జేడీ వాన్స్తో డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ల నేతలు సంప్రదింపులు ప్రారంభించడానికి ముందే గ్రీన్లాండ్ మాకు కావాలి అంటూ ట్రంప్ ట్వీట్ చేశారు. ఆ దీవిని తమకే ఇప్పించేందుకు నాటో సభ్య దేశాలు చొరవ చూపాలని, లేకుంటే దాన్ని రష్యా, చైనాలు వశపరుచుకుంటాయని ట్రంప్ ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ నేతలు ట్రంప్ సామ్రాజ్యవాద వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండించారు. డెన్మార్క్ అంతర్భాగంగా గ్రీన్లాండ్ ఎప్పటికీ నాటో పరిధిలోనే ఉంటుందని గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని నెల్సన్ స్పష్టం చేశారు. దీనికి మద్దతుగా అంతకుముందే డెన్మార్క్ ప్రధాని ఫెడ్రిక్సన్ మరో ప్రకటన చేశారు. అమెరికానా, యూరోపియన్ నాటోనా అంటే డెన్మార్క్ ఎప్పుడు యూరోపియన్ నాటో కూటమిని ఎంచుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. అగ్రరాజ్యంలోకి చేరబోమంటూ గ్రీన్లాండ్ ప్రధాని నిల్సన్ ప్రకటించడంపై ట్రంప్ ఘాటుగా స్పందించారు. అమెరికాలో చేరకపోతే అది గ్రీన్లాండ్కే నష్టం అన్నారు. గ్రీన్లాండ్ తప్పకుండా అమెరికా భూభాగంలో చేరాలి, లేదంటే ఆ ప్రాంతాన్ని రష్యా, చైనాలు ఆక్రమిస్తాయి. ఇప్పటికే ఆ దేశాల రక్షణ బలగాలు అక్కడ పాగా వేశాయన్నారు. తాను తలుచుకుంటే అక్కడ అధిక సంఖ్యలో అమెరికా సైన్యాన్ని మోహరించగలుగుతానంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ నేతలు మరింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అమెరికా బెదిరింపులకు భయపడేది లేదని తేల్చి చెప్పారు.